弟兄姊妹们，大家平安。平安。感谢神带领我们今天在华人新春佳节的年初三，我们能够一起用诗歌来赞美神，并且大家一起在线上，我们一同有一个非常兴奋的一个团拜的一个团契。我们感谢神，弟兄姊妹们，我们感谢神。首先，我先恭贺每一位的弟兄姊妹、长辈们，新春蒙安蒙福，阿们。我们先做一个祷告，请大家站起来。我们先做一个祷告。主耶稣，我们感谢你在今天的年初三的新春佳节的里边，我们能够一起团聚，我们能够一起来赞美你，我们一起来敬拜你，一起做这个团聚来聆听您的话语。我们感谢你，感谢你带领我们从一年经过另外一年。虽然我们在世的日子我们少了一年，我们的岁数增加了一年，但是主，我们感恩，因为你的恩典丰富，你的恩典每一天都是新的。我们感谢你，求你赐福我们每一个人，听我们的祷告。我们把今天的这个新年团拜的这个团契交托给你，求你赐福，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姊妹们，好不好？我们仍然在家里线上，我们一起站坐，我们唱这个贺年的新歌，贺新年这首新歌，好不好？那么我们敬拜团呢，在唱这首诗歌的时候，我们也会举起我们的双手，跟大家来恭贺新春蒙恩蒙福，阿们。好。新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。新年祝新年，新年来祝恩典，同欢庆同颂扬祝恩典。多少往事触动，亲手带领，期望憧憬，是否能迎群？嘿，新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家心靠主蒙恩典。我们新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。新年祝新年，新年来祝恩典，同欢庆同颂扬祝恩典。多少往事触动，亲手带领，期望憧憬，是否能迎群？嘿，新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家心靠主蒙恩典。心靠主蒙恩典，阿们。但愿我们每一个人在信靠主的日子里边，我们天天经历神不单是丰盛，而且是新的恩典。主耶稣曾经应许给我们每一个人，透过保罗的口告诉我们说，主的恩典够我们每一个人来使用，阿们。所以在新的一年里面，我们以信心交托给主，我们相信神一定会带领我们前面的道路。我们用欢喜感恩的心，我们继续来用这首诗歌《新年赞美》这首诗歌来继续赞美敬拜我们的神。大家可以坐下来了。雪花飘飘，鼓声悄悄，新年来到。花儿含笑，千年交在海浪湾飘，舞着飘摇，赞美神高，主的恩典怎能忘了？新年来到，祝福来到，家家户户人人都闹。岁月年中，佛主恩高，恩典冠冕何等荣耀！新年来到，恩典来到，主的爱何等奇妙！
限美好，却是赞美恩光普照。我们大家带着一个欢喜快乐的心，好吗？带着感恩的心来到神的面前，我们用这首诗歌来赞美我们的神，因为神他的恩典永远不会叫我们忘了。我们感恩，我们感谢他，哈利路亚！雪花飘飘，鼓声悄悄，新年来到，花儿含笑，雀鸟欢叫，海浪滔滔，日光飘摇，赞美神高，主的恩典怎能忘了？新年来到，祝福来到，家家户户热热闹闹，岁月传走，多么的很高，要以他等他的荣耀。新年来到，主人来到，主的恩典很荣耀。新年蒙恩，无限美好，其实赞美很光普照。新年来到，祝福来到，家家户户和热闹闹。岁首年中，福主恩高，恩的冠冕何等荣耀。再说一次，新年来到，恩典来到，主的大爱何等奇妙。新年蒙恩，无限美好，却是赞美很光普照。新年蒙恩，新年蒙恩，无限美好，却是赞美恩典普照。再说一次，新年蒙恩，无限美好，却是赞美恩光普照。阿们。弟兄姊妹们，但愿神的光、神的恩典天天照亮我们每一天所过的日子，所走的道路。因为我们的耶稣他是生命的道路，他是真理的道路。只要我们走在耶稣的生命的道路里边和真理的道路里边，我相信我们的日子一定是一年、一天、一小时比一小时、比一天、比一个月、比一年更好。阿们。感谢我们的主。弟兄姊妹们，在今天的新春佳节的团契团拜里边，我们仍然有神的话语要跟大家一起来分享。那么我们也预备好我们的心，用这首诗歌带着感恩。主啊，你带领我们过去的一年，从春夏秋冬，带领我们都平安度过了。今年2022年的新春，我们也愿意将我们的一年的日子交托给主，深信神的手会引领我们，让我们度过春夏秋冬。虽然在一里没有4句，只有2句，就是旱季跟雨季，但是我们可以过第一个1月到3月、4月到6月、7月到9月、10月到12月，我们当作是春夏秋冬。我们的神永远不改变，阿们。他的爱永不止息的与我们同在，哈利路亚！我们感谢他。我们也同时预备好我们的心，来一同聆听神话语的教导。风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手。一年年的长大，一次次的却步，你都陪我，安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，当我引了我，保护我，依靠耶和华的人什么都不怕，依靠
兄姊妹们，在你的日子，在我的日子里边，虽然我们都处在不同的环境，但是我们所过的日子一定有风，一定有雨，对吗？那么我们在风雨的当中，我们仍然相信吗？耶稣是平静风雨的主，阿们。所以我们可以依靠他，我们可以求告他，我们可以来到他的面前。那弟兄姊妹们，我们是不是在这过去的1年里边，我们天天都切慕神，我们渴慕他，我们希望他的真理引导我们走前面的日子。那弟兄姊妹们，请问我们有没有那种爱慕的心？我们求主给我们这种爱慕神话语的心。风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，7年后，仍然相信你恩手。一年年的长大，一次次的却步，你都陪我安慰我，怜悯我。你说你陪我度过春夏秋冬，疼我引导我，保护我，依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不撇下，你总不撇下我，永远不离开我。晨昏夜晚陪我度过，我的日子如何，你的恩典更多，在这一切世上靠你胜过。你说会陪我度过春夏秋冬，疼我引导我，保护我，依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不撇下。依靠耶和华，一个不撇下。再说一次，依靠耶和华，一个不撇下。哈利路亚！我们感谢神，神不会撇下我们，他用他的真理来引导我们走前面的道路。弟兄姊妹们，我们预备好我们的心，来一同领受神话语的教导。弟兄姊妹们，大家平安。Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara 感谢 sekalian. 神，在这个新春佳节的期间，我们可以一同来赞美我们的神，并且能够安静坐在我们各自的家里，我们来聆听神话语的教导。 Bersyukur kepada Tuhan di awal tahun yang baru ini kita bisa bersama-sama berdiam diri dan datang ke hadapan Tuhan di rumah masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. 今天我在新春佳节的讲道里边呢，我定下这样的一个题目：新年我们要行善事。 Saya menetapkan satu judul untuk khotbah kita di awal tahun yang baru ini, yaitu berbuat baik di tahun baru. 那弟兄姊妹们，在我们还没有读圣经之前呢，我邀请每一位弟兄姊妹们，我们一起低头，我们做一个祷告。 Mari saudara kita bersama-sama tundukkan kepala dan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. 我们祈求圣灵带领我们，也祈求真理的灵引导我们进入他的真理。 Kita mohon supaya Roh Kudus itu, Roh yang memimpin kita kepada kebenaran itu, menolong kita mengerti firman Tuhan hari 也 ini. 求主赐给我们属天的悟性，让我们可以明白了以后，我们靠着神给我们的恩典，我们能够在我们的日常生活里边，将我们的信仰把它实践出来。 Kita juga mohon supaya Roh Tuhan itu menolong kita, memberikan hikmat surgawi, supaya setelah kita mengerti firman Tuhan ini kita bisa memperoleh kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. 我们一起祷告。 Mari kita bersama-sama 亲爱的 berdoa. 天父，我们感谢你， Allah Bapa yang di surga, kami 让我 mengucap 们今 syukur 天 kepada 在 Engkau. 新春的佳节的里边，我们仍然有团契的时间。 Sehingga di hari yang baru di awal tahun Imlek ini kami boleh bersama-sama memiliki waktu datang bersama-sama 主 kepada 啊，我 Engkau. 们相信，我们向你献上的诗歌的赞美，已经蒙你自己的悦纳。
Tuhan kami percaya bahwa puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu berkenan dan Engkau sudah 我们更 menerimanya. 恳求你这个时候带领我们，透过圣灵的光照和属灵的恩典临到我们身上，让我们明白你的真理。 Kami mohon Tuhan supaya Roh Kudus Tuhan itu menganugerahkan kami kemampuan untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan hari 让 ini. 我们知道了以后，主啊，我们真的要活出讨神喜悦的生活。 Supaya setelah kami mendengar mengertinya, berikan kami kemampuan Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami 求你赐 sehari-hari. 福每一位的弟兄姊妹。 Berkatilah setiap dari kami Tuhan. 祷告奉耶稣基督的圣名， Kami berdoa di dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. 弟兄姊妹们，我们一起来读神的话语，就是箴言书第3章27节到28节。 Mari saudara-saudara kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27 sampai ke-28. 圣经里面告诉我们说，你手里若有行善的力量，不可以推辞，这是很重要的一句话。就当向那应得的人施行。你哪里若有现成的，不可对邻舍说：“去吧，明天再来，我必给你。” Firman Tuhan berkata demikian, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. 那弟兄姊妹们， Nah saudara-saudari 刚 sekalian, 才我们所读的那2节经文， kedua ayat yang baru saja kita baca tadi, 其实在告诉我们，所有上帝的儿女一件非常重要的事情。 memberitahu kita semua anak-anak Tuhan satu hal yang sangat penting. 因为当我们经历重生得救以后，神就给我们恩典，让我们有行善的那个能耐。 Karena ketika kita telah diselamatkan, kita ini sudah berada di dalam satu keadaan untuk harus berbuat baik, untuk 那弟兄 selalu. 姊妹们，若是我们的手中有能力、有这个能力、有力量来帮助其他的人的话， Saudara, jika kita memiliki kemampuan di tangan kita untuk melakukan satu perbuatan, 圣经里面很清楚告诉我们说，不可以推辞， Alkitab memberitahu kita supaya kita jangan berlambat-lambat. 因为神要我们成为众人的祝福、众人的帮助。 Karena Tuhan mau supaya kita menjadi penolong bagi orang lain. 所以今天都是神托付给我们这个能耐、这个能力、这个力量。 Karena itu jika Tuhan saat ini mempercayakan kepada kita satu kekuatan, satu kemampuan, 那弟兄姊妹们，我们就要把握这个时机，就好像我今天要跟大家讲的，就是及时、立刻的去帮助那些有需要的人。 nah baik-baiklah saudara menggenggam kesempatan itu supaya kita segera bergegas untuk melakukan perbuatan baik. 那弟兄姊妹们讲到这里的时候，可能我们自己心里就会浮现一个问号，一个问题： Nah sampai di sini saudara mungkin kita muncul dalam benak kita satu pertanyaan. 我们为什么要行善呢？ Mengapa kita harus berbuat baik? 那弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 行善是一个得救的人以后他生命要借助的这个果子来。 berbuat baik ini sebenarnya adalah satu buah dari kehidupan yang baru setelah kita diselamatkan. 换句话说，一个人得救了以后， Dengan kata lain, setelah 他有了 seseorang itu 主的新生 diselamatkan, 命， ia sudah mendapatkan 他 kehidupan yang 很 baru 自 dari 然就 Tuhan. 有这个能力，就有这个力量，有这个恩典来接触他生命的果子。透过什么来接触呢？就是行善事。 Setelah ia memperoleh diselamatkan itu jelas sekali bahwa ia memiliki kemampuan dan anugerah untuk melakukan satu perbuatan baik sebagai buah dari keselamatan itu. 那弟兄姊妹们，这个不是汤牧师说的， Nah perkataan ini bukan Tang Musa yang 在圣 mengatakan, 经里面有很清楚的这样记载， tetapi firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan 就 hal 是 ini. 以弗所书第2章第10节里面这样说。 Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 圣经 berkata 怎么说 demikian. 呢？他说：“我们演示他的工作，就是神的杰作，在基督耶稣里造成的。做什么呢？就是要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。” Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
那弟兄姊妹们，神不但要我们活在他的里边， Nah saudara, Tuhan ingin supaya kita bukan saja tinggal di dalam Dia. 为什么呢？因为神要我们在他的里边来领受他那个取之不尽的恩典啊。 Tetapi justru tinggal di dalam Dia itu Tuhan ingin supaya kita terus menerima buah yang terus-menerus 若 itu 是我 ada. 们在他的里边，我们才能够活出我们的那个以福音相称、以蒙召相称的那个生活来。 Hanya dengan tinggal di dalam Dia baru kita dapat menghidupi satu kehidupan yang sepadan dengan panggilan itu. 那弟兄姊妹们， Nah saudara 这 sekalian, 是圣经里面教导我们的， inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan untuk 我 kita. 们能够有这个能力来活出来。 Supaya kita memiliki kemampuan itu untuk menghidupkan. 那弟兄姊妹们，很多还没有信主的朋友们，他们认为基督徒和其他的宗教是没有分别、没有两样的。 Banyak sahabat-sahabat kita yang belum percaya Tuhan itu menganggap bahwa kekristenan itu dengan agama-agama lain itu sama saja. 那今天我要跟大家讲， Hari ini saya ingin bicara kepada saudara, 基督教跟其他的宗教不一样， kekristenan itu berbeda dengan kepercayaan agama yang 因 lain. 为他们认为基督教跟其他的宗教一样，都是在劝人要行善事。Mereka menganggapnya sama karena melihatnya dari perbuatan yang baik. 但是弟兄姊妹们，我们很清楚知道，一个基督徒实际上他的得救，并不是为了做了，并不是说他已经做了许多的好事，所以他得救了。 Nah kita tahu saudara sesungguhnya bahwa orang-orang Kristen itu menjadi diselamatkan bukan karena dia berbuat baik. 那弟兄姊妹们，我们的得救是因为我们相信耶稣基督。 Kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus 什么 Kristus. 是相信呢？就是我们打开我们的心， Apakah percaya itu? Yaitu membuka 我们 hati 邀 kita, 请耶稣基督进到我们的内心， mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati 透过 kita 耶稣基督在十字架上所成就的救赎。 melalui anugerah yang digenapkan di kayu salib oleh Yesus 那这个 Kristus. 完成的救恩，真的是让我们能够成为一个得赎的子民。 Maka keselamatan yang sudah digenapi oleh Tuhan itu sepenuhnya lah yang membuat kita menjadi umat 那 Allah. 弟兄姊妹们，我们很清楚知道，对不对？ Nah kita sudah tahu sepenuhnya saudara. 神拯救了我们以后， Setelah Tuhan menyelamatkan kita, 神对每一个被拯救的人有一个心愿， Tuhan memiliki satu keinginan bagi semua orang yang sudah 或者说 diselamatkan. 神对我们每一个信耶稣的人有一个心意。 Jadi artinya Tuhan memiliki satu kehendak bagi semua orang yang sudah 这个 diselamatkan. 心意是什么？ Apakah kehendak Tuhan itu? 就是要我们行善。 Yaitu supaya kita berbuat baik. 行善不是得救的一个条件， Berbuat baik itu bukan satu syarat untuk 行 diselamatkan. 善乃是一个人称义以后新生命的一个彰显。 Tetapi merupakan satu manifestasi dari kehidupan seseorang yang sudah diselamatkan. 我再说一次， Saya katakan sekali 行 lagi, 善事、做好事，不是得救的条件， berbuat baik itu merupakan satu manifestasi dari kehidupan yang baru, bukan 但 satu 是 syarat untuk 乃是一个 diselamatkan. 人因为信而称义以后，他生命的那种彰显。 Tetapi merupakan satu manifestasi setelah seseorang itu mendapatkan hidup yang baru dan 那 diselamatkan. 弟兄姊妹们，这是神对我们最美的一个心意， Nah saudara, inilah satu kehendak Tuhan yang sangat baik bagi kita. 要我们行出好事来。 Yaitu ingin supaya kita melakukan 那 satu 我们都 perbuatan 知 yang 道，在这 baik. 个社会里边，我们跟人家接触的时候，什么是好事，什么是善事，就是帮助那些有需要的人。 Kita tahu saudara bahwa di dalam masyarakat ini perbuatan baik apa yang kita bisa lakukan, yaitu menolong membantu orang lain. 那弟兄姊妹们，帮助别人、解决别人，能够让人的心得着安慰，这就是我们今天要讲的主题。 Nah, bagaimana kita membantu orang, menghibur orang, inilah topik yang akan kita bicarakan hari 那 ini. 弟兄姊妹们，第一点，我们为何要行善？这是一个新生命的一个果子。 Nah saudara, poin pertama mengapa kita harus berbuat baik? Karena ini adalah buah dari kehidupan yang baru. 那弟兄姊妹们，我们都知道 Reverend Spurgeon， 他是19世纪的一个非常著名的一个布道家。 Kita tahu saudara bahwa pendeta Spurgeon, seorang pendeta yang sangat terkenal di abad ke-19 他 itu, 曾经这样讲过一句话， ia pernah berkata demikian. 他说：“基督徒一定要有善行， Orang Kristen itu harus berbuat baik. 善行并非救恩的根源。 Namun berbuat baik itu bukanlah dasar dari 听 keselamatan. 好， Dengarkan 并非 baik-baik 救 saudara, 恩的根源。 bahwa berbuat baik itu bukan dasar 但 dari 是 keselamatan.
善行就是救恩的一个果子。 Tetapi berbuat baik itu adalah buah dari keselamatan 弟兄 itu. 姊妹们，换句话说，我们行善，我们就借助与我们所信的福音相称的生活， Dengan kata lain, setelah kita diselamatkan, kita harus menghasilkan buah yang sepadan dengan keselamatan itu. 与我们所蒙召的恩相称的生活。 Hidup yang sepadan dengan panggilan Injil itu. 那善行不是基督徒得救之道， Berbuat baik itu bukannya jalan untuk mencapai keselamatan. 而是在得救之道上，我们向前继续迈开我们的步伐。 Tetapi justru adalah langkah-langkah yang kita harus lalui di jalan keselamatan itu. 我解释清楚这一句话， Saya akan jelaskan sedikit 我们 tentang 得救了 perkataan 以 ini. 后， Setelah kita 我们 diselamatkan, 就坐在那边了吗？ kita sudah tinggal di dalam 我 keselamatan 们 itu 是 kan? 不是就坐在那个地方？ Bukankah kita sudah berada di 我们 tempat 得救 itu? 了以后，不是做基督徒，坐在那个地方不动的。 Setelah kita diselamatkan, bukannya saja kita hanya Duduk ada di sana, duduk di sana dalam keselamatan 什 itu. 么都不做了。 Tidak melakukan apapun 那 lagi. 弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 善行就是我们得救之道上面向前迈进的那个步伐。 setelah diselamatkan berbuat baik itu kita tahu bahwa kita ada di 我们- dalam jalan keselamatan 我们 itu 一 untuk 定要 berbuat 继 baik. 续我们的基督徒生活， Kita harus terus melanjutkan kehidupan 我们要 kekristenan 将我们的 kita. 信仰把它生活化。 Kita harus menghidupkan iman kita itu. 怎么生活化呢？ Bagaimana 就 menghidupkannya 是我们 saudara? 做一些比常人没有办法做到的一些事情， Yaitu kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dibanding orang lain. 也 Itu tidak 做 bisa 一些 melakukannya. 常人会做的事情。 Ya juga melakukan hal-hal yang orang lain bisa 不过 lakukan. 是跟常人的动机完全有分别， Namun motivasinya dibanding semua orang lain 所以 itu 我们要 berbeda. 继续的生活， Karena itu kita harus melanjutkan 继续 kehidupan 过我 iman 们的 itu. 敬拜生活， Melanjutkan kehidupan ibadah kita. 就是行善。 Yaitu melalui 那弟 berbuat 兄姊 baik. 妹们，这是每一个基督徒要向前迈进的那个步伐。 Nah inilah langkah-langkah yang harus terus dijalani oleh orang percaya. 那弟兄姊妹们，当我们在行走得救的这个道路上的时候， Nah saudara ketika kita berjalan di jalan kebenaran, di jalan keselamatan itu. 那我告诉各位， Saya ingin memberitahu 若是 saudara-saudari 我们很 sekalian. 清楚认定这是神要我们做的心意， Jika kita tahu dengan pasti bahwa inilah yang Tuhan kehendaki. 那弟兄姊妹们，我们所做的每一件事都要使人得到帮助、得到益处的，你说对吗？ Segala hal yang akan kita lakukan itu pastilah untuk memberi manfaat kepada seseorang, Nah, untuk membantu orang lain. 那么我们这个人，神的呼召、神的福音的大能改变了我们的生命，让我们可以去帮助那些有需要的人，并且祝福他们。 Anugerah Tuhan yang sudah memanggil kita itu mengubah kita, memberikan kita kemampuan supaya kita dapat menolong, membantu orang lain. 在新的一年里边， Di tahun yang baru ini, 这个善事不单单是掏钱去帮助有需要的人， perbuatan baik itu bukan saja hanya memberikan uang kepada orang lain untuk 或 menolong 者是我 mereka. 们建一笔的很大的款项去建一个孤儿院、养老院，不单单是那个。 Bukan saja kita memberikan satu donasi sumbangan yang besar kepada rumah yatim piatu atau rumah panti reda. 弟兄姊妹们，上帝的心意行善，就是要我们把我们从主耶稣那边所领受的那个恩典、所领受的那个恩惠、所领受的那个福音的好处，告诉其他的人，这是善行来的。Namun Tuhan mau supaya kita juga berbuat baik melalui menyampaikan berita keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Inilah juga perbuatan baik yang Tuhan kehendaki. 那弟兄姊妹们，这是非常重要，对不对？ Nah, saudara, bukankah hal ini sangat 所以 penting 说， sekali? 我们为何要行善？这是我们得救生命该结出的果子。 Nah, karena itu kita katakan mengapa kita harus berbuat baik, karena berbuat baik itu merupakan satu buah dari kehidupan yang baru. 第二， Poin yang kedua, 为什么我们要行善？ mengapa kita harus berbuat baik? 因为这是神所喜悦的祭物，或者神所喜悦的献祭。 Karena berbuat baik itu merupakan satu korban yang diperkenan oleh Tuhan. 那弟兄姊妹们，我们一起来看希伯来书第13章15到16节， Mari kita melihat kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 sampai ke-16. 请听上帝的话。 Dengarlah firman Tuhan ini. 我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这是不可忘记行善和坚书的事情，因为这样的祭是神所喜悦的。 Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. 那弟兄姊妹们，这里
这两节经文呢，它提到两种的献祭，一种是颂赞的祭，另外一种呢是行善和捐书的事情。Nah saudara, kedua ayat ini memberitahu kita ada dua bentuk korban itu, korban persembahan. Yang pertama adalah korban puji-pujian, yang kedua adalah korban melalui perbuatan yang baik. 那弟兄姊妹们，两节经文很简单，让我们了解，我们颂赞我们的神，这是神所喜悦的善行。 Kedua ayat ini menjelaskan kita dengan sangat sederhana bahwa ketika kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah ini merupakan satu 我 korban 们传扬 bagi 神的 Allah. 福音，这也是神所喜悦的事情。 Ketika kita mengabarkan Injil Tuhan itu juga satu perbuatan yang berkenan di hadapan 包 Tuhan. 括我们今天的行善、今天捐书的事情。 Termasuk perbuatan baik yang kita lakukan sekarang ini. 那弟兄姊妹们，我们知道从旧约一直到新约，祭物就是人来到神的面前，因为领受了神各样的恩典，而我们献上的那种感恩和感谢。 Nah saudara, kita tahu sejak zaman perjanjian lama hingga perjanjian baru bahwa memberikan persembahan kepada Tuhan itu merupakan satu bentuk ungkapan ucapan syukur kita kepada Tuhan setelah kita menerima berbagai anugerah dari Tuhan. 我们还记得，在我们能够实体崇拜的时候，我们在敬拜的其中一环就是受奉献。 Kita ingat bahwa ketika kita masih bisa beribadah di rumah Tuhan ini secara offline, ada satu sesi dari ibadah itu yaitu memberi 那 persembahan. 弟兄姊妹们，受奉献不是因为上帝没有钱跟我们讨钱的，不是哎。 Memberi persembahan itu bukannya karena Tuhan tidak memiliki uang dan memintanya dari kita, 这 bukan 个我们 demikian. 愿意奉献，乃是我们愿意告诉神说，我愿意表达我对神的谢谢，所以我就抽出一部分的钱奉献给你，表达我的感恩。 Tetapi melalui persembahan itu kita ingin katakan kepada Tuhan bahwa saya sudah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan dan saya ingin memberikan sebagian kepada Tuhan sebagai ucapan syukur 所以 saya. 弟兄姊妹们，这个我们献上的这个祭物啊，我们献祭的对象不是人，乃是神。 Karena itu saudara, objek yang kepadanya kita memberi itu bukanlah kepada manusia, Bau- tetapi kepada Tuhan. 包括我们在主日敬拜、赞美、诗歌、敬拜、赞美的时候，我们的这个对象只是神，不是人。 Termasuk juga saudara ketika kita menaikkan puji-pujian dan penyembahan itu, objek kita bukanlah manusia tetapi kepada Tuhan. 弟兄姊妹们，我顺便提醒每一位， Saudara, saya sungguh-sungguh ingin mengingatkan rekan-rekan sekalian. 神是观众哎， Tuhan itu maha menguasai segalanya. 神是观众 penonton， Tuhan adalah penonton. 我们只不过是在扮演敬拜的角色。 Kita ini sepertinya orang-orang yang sedang memerankan 我们 peran 是 untuk 在敬拜 menyembah 谁呢？ Tuhan. 就是敬拜神。 Nah, siapakah yang kita sembah? Yaitu adalah Tuhan sendiri. 这种的献上是祭物的献上， Korban persembahan ini adalah 所以 persembahan 当我 kepada 们要 Tuhan. 献上感恩的祭、敬拜的祭的时候，弟兄姊妹们，我们要讨谁的喜悦？就是讨神的喜悦，因为我们的重点、我们的焦点是在神。 Nah, karena itu ketika kita ingin menyampaikan persembahan itu melalui pujian dan persembahan korban, kepada siapakah kita harus menyenangkannya? Kepada Tuhanlah yang kita harus 所以弟兄 mempersembahkan 姊妹 supaya dia 们，这 bersenang. 是我们每一个人应该认定很清楚的事情。 Inilah hal yang harus kita yakini dan sangat jelas sekali. 那譬如说，我在家中，我带领我的家人敬拜线上的这个诗歌的时候， Misalnya ketika di rumah saya memimpin rekan-rekan di rumah untuk beribadah kepada Tuhan, 这个就是以颂赞为祭， inilah korban ucapan syukur. 将自己全然的敞开， Membuka sepenuh hati kita. 以它为我们敬拜的中心。 Sehingga Tuhan itu menjadi pusat dari penyembahan 那 kita. 弟兄姊妹们， Nah saudara-saudari sekalian, 这个就是颂赞的祭。 inilah korban puji-pujian. 但是弟兄姊妹们，还有另外一件事，哎， Masih ada satu hal yang lain 什么 lagi. 是颂赞的祭呢？ Apakah korban puji-pujian itu? 就是让透过我的生活，透过我的见证，透过我的行事为人，让神的名得到称颂，这是颂赞的祭。 Satu bentuk korban puji-pujian itu lagi adalah ketika kita melalui perbuatan, sikap kita itu melakukan satu perbuatan baik kepada orang lain. 当人看见我们的这个信仰的见证以后， Ketika orang melihat kesaksian dari perbuatan baik 哇， kita, 他们真的
尖起他们的大拇指说，这位基督徒真的跟其他的不一样。 Mereka akan mengacungkan jempol dan berkata bahwa memang benar orang Kristen itu berbeda dengan orang 那弟 lain. 兄姊妹们，你的生活的这个见证，让人感受到神的名应当被称颂的。 Nah saudara, kesaksian hidup kita ini harus membuat orang lain bisa memuliakan Tuhan. 请问今天有多少个基督徒， Ada berapa banyakkah orang Kristen saat ini? 他们的生活、他们的言语行为，能够让人尖起大拇指说，基督徒真的是了不起。 Yang kehidupannya, yang perbuatannya, tingkah lakunya itu membuat orang lain yang melihat bisa mengacungkan jempol dan berkata, oh memang benar orang Kristen itu luar biasa. 弟兄姊妹们，我们真的很惭愧哎。 Saudara sekalian, kita sangat 不单单是惭愧，而且很亏欠主哎。 sebenarnya kita benar-benar sangat berhutang kepada Tuhan. 所以我盼望在新的一年里边，我们向神重新立志。 Karena itu saya berharap di tahun yang baru ini kita bersama-sama bertekad kepada 主啊， Tuhan. 我愿意透过我的生活的见证，透过我在教会的敬拜，透过我在家庭里面跟家人一起的颂赞跟敬拜，好像一个祭物献给神，讨神的喜悦。 Tuhan, saya bertekad supaya melalui ibadah saya di rumah, melalui tindakan saya setiap hari, kesaksian hidup saya, semuanya itu bisa memperkenankan hati Tuhan. 这个就是新年行善事。 Inilah perbuatan yang baik, berbuat baik di tahun yang baru. Amin. Amin saudara. 你愿意吗？ Apakah saudara bersedia? 我愿意。 Saya 所以 bersedia. 我在今年的励志里边，我要反思讨神的喜悦。 Karena itu tekad saya di tahun yang baru ini adalah sepenuhnya dalam segala hal berkenan kepada Allah. 另外一个行善和坚书的事是什么呢？ Salah satu bentuk apa lagi kah dari perbuatan yang baik itu? 就是圣经刚才我们所读的。 Yaitu apa yang sudah tadi kita 行 baca di 善 dalam 和 Alkitab. 坚书的事是上帝悦纳的祭。 Berbuat baik dan menolong orang itu adalah satu korban yang berkenan kepada 那 Allah. 弟兄姊妹们，行善跟坚书到底是什么事呢？ Apakah sebenarnya berbuat baik itu? 那弟兄姊妹们，就是使用我们的财物和聪明才智去帮助那些有需要的人。 Yaitu menggunakan kekayaan, kepandaian dan hikmat kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan. 干嘛帮助他们？ Untuk apa menolong 就是 mereka? 让他们得着益处。 Supaya mereka mendapatkan manfaat. 我告诉各位哈， Saya beritahu saudara 这 sekalian, 样的事情、这样的行为、这样的做法，是神非常喜欢的。 hal-hal inilah yang Tuhan sukai. 那弟兄姊妹们，中国人在传统的文化里边，一年一次在新春佳节的时候，我们会派红包，对不对？ Nah saudara, dalam tradisi kita di tahun yang baru di Imlek ini, setiap orang pasti akan memberikan angpau. 这个红包不是压岁钱，也不是 Angpau ini bukan satu jaminan untuk jaminan, keselamatan， ya, 不 jaminan 是 untuk。keselamatan. 但是这个红包，我们基督徒的心态应该如何？那就是我愿意分享我拥有的，虽然一点点，但是愿意跟你分享。你跟我拿到红包，我问你，你的心是怎么样的？是很开心的哎。 Nah angpau ini sebenarnya mewakili sikap hati kita bahwa saya memiliki sesuatu dan saya dengan senang hati ingin berbagi kepada saudara. Nah bagaimanakah sikap kita ketika kita menerima angpau itu? Pasti kita sangat senang. 那弟兄姊妹们，若是你要证明的话，你把红包送给我，我一定开心，哈哈大笑，谢谢你。 Nah jika saudara ingin buktinya, saudara boleh memberi saya satu angpau dan saya pasti akan tersenyum lebar berterima kasih kepada 那 saudara. 弟兄姊妹们，就是让那些领受好处的人、帮助的人、捐书的人，他们得到益处，这种的形式，神非常喜欢。 Nah ketika orang yang kita tolong itu menerima kebaikan kita, mendapat manfaat darinya, pastilah Tuhan juga senang. 第三， Poin yang ketiga, 我们为何要行善？ mengapa kita mau berbuat baik? 因为它能够使我们得福。 Karena melaluinya kita justru diberkati. 弟兄姊妹们，其实行善是我们得福，行善也让我们懂得怎么样去付出。 Sebenarnya berbuat baik itu adalah supaya kita diberkati, supaya kita mengerti bagaimana membayar. 若是一个人只进没有出的话，你说这种生命健康不健康啊？ Jika seseorang itu tidak pernah memberi, apakah kehidupannya sehat? 我想问大家，你有没有经历过4天没有通便？ Pernahkah saudara mengalami selama 4 hari tidak buang air? Ya. 有没有？ Pernahkah saudara? 一定有，对不对？
Pasti pernah lah. 你会很舒服吗？ Apakah Anda merasa 肯 nyaman-nyaman 定你不 saja? 舒服。 Pasti engkau merasa 你知 tidak 道 enak 吗？一 badan. 天你3餐，4天不通便的话，12餐累积在你的肚子里边呢。 Jika satu hari kita makan 3 kali, selama 4 hari berarti ada 12 kali makanan itu tinggal di dalam perut kita. 为什么呢？ Mengapa 若是 saudara? 你去医生，我不是医生，翻译员是医生，但是他一定告诉你，你的肠胃不好， Pasti ketika kita datang ke dokter, dokter itu berkata pencernaanmu kurang baik. 你的消化能力已经衰退。 Kemampuanmu untuk mencerna, membuang kotoran itu agak terganggu. 这一些的话语在表示我们的身体出现状况，对不对？ Hal ini juga mencerminkan kesehatan, kekuatan tubuh kita. 那照样若是我们的生命里边领受神这么多的恩典，但是我们不愿意付出的话，弟兄姊妹们，请问这种的属灵生命，这种基督徒的信仰生活，健康不健康啊？ Demikian juga saudara, ketika kita sudah menerima begitu banyak anugerah dan berkat dari Tuhan, namun kita tidak pernah mengeluarkannya, apakah kehidupan rohani kita itu sehat? 那弟兄姊妹们，现在有一个问题了， Nah saudara, muncullah satu masalah. 这个问题是什么样？ Masalah apakah saudara? 就是说，若是我要付出的话，那么一个人还未明白真理之前，他真的很怕付出。Nah jika orang itu belum mengenal kebenaran, belum mengerti tentang kebenaran, ia pasti tidak mau, dia ragu, dia takut untuk berbuat baik, 我只有这么 mengeluarkan. 多 Saya memiliki begini 我 banyak, 一付出去就不是没有了吗？ nanti kalau saya berikan kan saya tidak punya 所以 lagi. 他在付出的之前呢，他不明白真理，但是他总是害怕一付出以后什么都没了。 Karena itu sebelum dia mengerti kebenaran, dia tidak ingin memberi karena dia takut setelah dia beri, dia tidak memiliki apa-apa lagi. 为什么呢？ Mengapa 就是 saudara? 刚才我所讲的咯。 Karena seperti apa yang sudah saya katakan tadi. 他担心，他一付出了以后自己会缺乏。 Dia khawatir bahwa setelah dia memberi, dia akan kekurangan. 但是弟兄姊妹们，若是有基督在我们的里边， Namun saudara, ketika Kristus ada di dalam kita, 我敢肯定的跟你说， saya dengan pasti bisa katakan kepada 你就会 saudara, 越付出就越来越多。 semakin engkau memberi, semakin engkau memperoleh banyak. 这是耶稣讲的， Inilah yang Tuhan Yesus katakan. 不是汤牧师讲的。 Bukannya Tang Muse yang katakan. 若是汤牧师讲，你可以把它当作废话，好不好？ Jika Tang Muse yang katakan, anggap saja itu omong kosong. 但是这是耶稣说的， Tetapi ini Tuhan Yesus yang 他说 katakan. 是比受更为有福。 Tuhan Yesus katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. 我们来看这一段的经文，《 Mari kita melihat bagian Alkitab 使 ini. 徒行传20章35节， Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang 使 ke-35. 徒保罗说：“我凡事给你做榜样，叫你们辅助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说，是比受更为有福。” Demikian firman Tuhan berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. 我用最简单的话来解释： Dengan kata-kata yang sederhana saya ingin 若 jelaskan 是 sedikit. 你害怕付出了以后就没了，没有啦， Jika engkau takut bahwa setelah memberi engkau sudah tidak akan memilikinya lagi, 你记得耶稣所说的， ingatlah apa yang Tuhan Yesus 是 katakan. 比受更为有福。 Memberi lebih berbahagia daripada Amin,弟兄姊妹。 menerima. Amin saudara-saudari 那若 sekalian. 是你心里说阿门，你一定要把它实践出来。 Jika dalam hatimu engkau berkata amin, engkau harus melakukannya loh. 那弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 我们也要为教会的领袖、教会的这些理事们祷告， kita juga perlu berdoa untuk para majelis dan pengurus 让 gereja. 教会的理事跟领袖们，他们懂得怎么样管理这些的财富。 Supaya para majelis dan pemimpin gereja ini paham bagaimana mengelola keuangan gereja. 换句话说，若是教会每个人都懂得管理神的产业和神所赐的财富， Dengan kata lain, jika semua orang di gereja ini mengerti bagaimana mengelola kekayaan keuangan 你 gereja, 相信吗？这个教会一定是非常丰富的。 percayakah saudara bahwa pastilah gereja ini sangat diberkati? 我们应该学习，听好，我们应该学习懂得抓，也懂得放。 Kita harus baik-baik belajar dan mengerti bagaimana menggenggam dan melepaskan. 我再说一次， Saya katakan sekali lagi, 每一个基督徒， setiap orang 包 Kristen, 括牧师在里边， termasuk pendeta, 我们应该懂得怎么去抓，但是也要懂得怎么去放。 kita harus mengerti bagaimana kita memperoleh, mengambil dan juga mengerti bagaimana harus 我们要 membuangnya. 懂得怎么去拿，但是也要懂得怎么去付出。
Kita harus mengerti bagaimana mengambil, lalu mengerti juga bagaimana 我 mengeluarkan. 们要懂得怎么样去收， Kita mengerti bagaimana menerima, 也要懂得怎么去给。 juga mengerti bagaimana ketika 那弟 harus 兄姊妹 memberi. 们，这个就是健康的基督徒生活 Nah,。saudara, inilah kehidupan Kristen yang sehat. 换句话说， Dengan 行善是基督徒非常健康的信仰生活。 dengan kata lain, berbuat baik itu adalah kehidupan Kristen yang baik, yang sehat. 所以我们求主提醒我们， Karena itu kita mohon supaya Tuhan mengingatkan 我们 kita. 知道在诗篇第41篇第一节，因你们是第2节。 Kita melihat di dalam Mazmur nomor 41 ayat yang kedua. 那弟兄姊妹们，圣经这样说：眷顾贫穷的有福了，他遭难的日子，耶和华必大救他。 Berbahagialah orang-orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. 还有一节经文我没有记在这里， Masih ada satu ayat firman Tuhan lagi. 就是你若是帮助贫穷的人，就等于说什么？你借给耶和华神呢？ Jika engkau memberi pertolongan kepada orang-orang miskin, itu sama artinya Tuhan berhutang kepadamu. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari 我不知道 sekalian, 你有没有听过这样的一个故事。 saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar kisah ini. 有一个小孩，有一天他成绩报告单得出来以后呢，他考到全班第1名。 Satu kali seorang anak setelah dia mendapat rapot, dia melihat bahwa ia mendapat juara pertama. 那他的父亲非常开心哎， Orang tuanya begitu gembira. 所以父亲一看到那个成绩报告表的时候呢，开心的不得了，就立刻给他5块钱。 Karena itu segera setelah orang tuanya melihat nilai rapot yang sangat bagus itu, ia memberi $5 kepada anak ini. 那弟兄姊妹们，这个孩子在他一生里边呢，从来没有拿过5块钱， Nah saudara, seumur hidup anak ini belum pernah ia menerima uang 他 sebesar 每一 $5. 天的零用钱只有1-2毛钱而已。 Setiap kali uang jajannya itu hanya 1-2 所以他 sen. 拿到这个5块钱，他开心的不得了。 Karena itu ketika ia menerima $5, ia begitu sangat 但是 gembira 爸爸 sekali. 给他了以后呢，爸爸就吩咐他说 Namun setelah ayahnya memberinya uang itu, ia memberi perintah kepada：“ anaknya, 他说孩子啊，要好好的去用哈， anakku baik-baik gunakannya ya. 不要乱花哈， Jangan sembarangan 要 pakai. 用在有意义的事情上哦。 Harus dipakai untuk hal-hal yang punya arti. 孩子说是， Anak itu berkata 但 baiklah. 是没有想到过了几天， Tetapi tidak disangka setelah 这个孩 beberapa 子他 hari, 遇到街上有一个乞丐， di satu jalan anak ini bertemu dengan seorang pengemis. 哇，因为那个时候冬天啊非常寒冷哎， Karena saat itu musim dingin, cuaca sangat dingin sekali. 那个乞丐就一直跟着这个孩子的后面， Pengemis ini terus 一 membuntuti 直跟他 anak itu. 说：“请帮帮我，请帮帮我，我很多天都没有吃饭了。” Ia terus-menerus berkata kepada anak itu, bantulah saya karena sudah berapa hari saya tidak makan. 这个孩子在他的口袋里面去摸一摸，他没有零钱呢，他只有那个5块钱，这怎么办？ Anak itu meraba-raba sakunya, ia tidak memiliki uang recehan yang lain, hanya 1 lembar $5. 他很想帮， Ia sangat ingin 但 sekali 是他 membantu. 在口袋里面只有那个一张5块钱呢。 Tetapi di dalam dompetnya itu hanya ada 1 lembar uang $5. 你若是那个孩子，你会帮吗？ Jika engkau adalah anak itu, apakah engkau bersedia membantu? 汤姆斯来说了，若是我只有那个5块，我大概不会帮吧。 Musa sendiri pun jika saya dalam keadaan seperti itu, mungkin saja saya tidak memberi. 但是这个孩子帮了哎， Tetapi anak ini justru 他就拿出他 membantunya. 仅有那个5块。 Ia memberi uang lembaran Ke- ke- $5 ke- yang baru itu, memberikannya 那 kepada 为 si 什么 pengemis 他 itu. 能够这样慷慨的呢？ Mengapa ia bisa begitu terbuka 他想 memberikannya? 起上帝的话。 Karena ia teringat 那这 firman 个上 Tuhan. 帝的话是谁告诉他的呢？ Siapakah yang memberitahukan firman 不是 Tuhan ini 主日学老 kepadanya? 师， Bukan guru sekolah 是他的 minggunya. 爸爸告诉他的。 Tetapi ayahnya yang memberitahunya. 借给那些贫穷的人， Berilah kepada orang yang miskin. 就是等于借给耶和华神。 Sama saja dengan engkau memberi kepada Tuhan. 圣经又加上一句话说：耶和华神必定会偿还你。 Firman Tuhan menambahkan bahwa Tuhan itu pasti akan mengembalikannya kepada engkau. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari 他给了 sekalian, 以后， setelah ia berikan 他 uang 回到 itu, 家， ia pulang ke rumah. 隔天呢， Kebesokan 他的爸爸就问 hari. Pada 他， hari itu papanya bertanya kepada dia. 隔天就是第2天，那么他的爸爸就问他： Keesokan harinya ayahnya bertanya, 孩子啊，那个5块钱你怎么用啊？ anakku, bagaimana engkau memakai uang $5 itu? 这个孩子很高兴，他说：爸，我借给人啦。 Anak itu dengan sangat gembira sekali berkata, papa 那爸 saya 爸很 berikan 震 kepada 惊 orang，lain. 他说：你借给谁啊？
Nah, papanya sangat terkejut sekali. Kau kasih kepada siapa ya? 他说我借给一个乞丐。 Saya berikan kepada seorang pengemis. 哇，爸爸说，哎呦，孩子啊， Nah, ayahnya ini tepuk jidatnya dan berkata, 你 aduh 怎么可以 anakku, 这样做呢？ mengapa engkau lakukan hal itu? 乞丐怎么能够赔回给你？ Bagaimana orang pengemis itu bisa 弟兄姊妹们， menghargainya dari 就 engkau? 在这个关键的时刻啊， Nah, saudara dalam keadaan yang 这 genting 个孩 seperti 子就 itu, 跟他爸爸说， anak itu berkata kepada 他说：“ ayahnya, 爸，你不是常常告诉我们吗？ Papa, bukankah engkau sudah sering mengatakannya Bantu kepada贫穷的 saya, 人， bantulah orang yang 就等 miskin, 你借给耶和华， membantu orang yang miskin itu 耶 sama 和 dengan 华一 artinya 定会偿 memberi 还 kepada 给我 Tuhan. 的。” Tuhan pasti akan mengembalikannya kepada saya. 弟兄姊妹们， Saudara 他的 sekalian, 爸爸开心的不得了哎 ayahnya！begitu 这 gembira 个孩子为 sekali. 什么这么好的品格？ Bagaimana anak ini memiliki 哎 satu 呦，我有 karakter 这样 yang 的孩 baik. 子，真是有福啊！ Saya begitu sangat terberkati Kakak memiliki isin anak dah yang betul baik dah. seperti ini. Ia sangat gembira sekali. 就立刻从他的那个 wallet，从他的这个钱包里边拿出2张5块钱。 Segera saja ayahnya ini mengeluarkan uang 2 lembar $5 dari dompet. 他说：“孩子， Anakku, 爸爸还给你， saya papa memberikannya 这个 kembali 5块 kepada 还给 engkau. 你， $5 ini saya kembalikan kepada 另外 engkau. 5块加给你， Saya- 奖赏给你， Saya tambahkan lagi $5 kepada engkau. 出5块钱得到10块。” Selain daripada $5 malah mendapat 这个 $10. 孩子拿到2张5块钱的，开心的不得了。 Anak ini begitu gembira sekali mendapat 2 lembar 10 哎呦，他说 dolar 主 ini. 啊，你为什么这么奇妙啊？ Anak ini berkata, Tuhan mengapa engkau 我 begitu 相信 ajaib? 你会偿还给我， Saya percaya engkau akan mengembalikannya 但是我没有 kepadaku. 想到这么快你就还回给我了。 Tetapi saya tidak percaya bahwa engkau begitu cepat mengembalikannya kepada 弟兄 saya. 姊妹们， Saudara-saudara 这个是一个 sekalian, 故事，对不对？ ini hanya satu 但是我 cerita, 告诉你哦， tetapi saya ingin beritahu 在我的 saudara, 经验里边，牧养教会的整个的历程里边，我经历很多好像这样的事情。 dalam keseluruhan kehidupan penggembalaan saya sungguh-sungguh sudah berulang kali mengalami pengalaman seperti ini. 所以我们懂得给一个懂得给予的人， Karena itu orang yang mengerti bagaimana memberi 我 kepada 告诉 orang 你， lain. 他的祷告必蒙神垂听。 Saya beritahu saudara bahwa doanya itu akan didengar, dijawab oleh Tuhan. 你愿意帮助人， Ketika engkau bersedia menolong 我 orang 也 lain, 告诉你， saya juga ingin beritahu saudara, 神必定会帮助你， Tuhan pasti akan membantu engkau. 因为圣经这样说： Karena firman Tuhan berkata 你 demikian. 手里有行善的力量，不可以推辞，就当向应得的人施行。 Jika engkau memiliki kekuatan untuk menolong orang, bersegeralah, jangan berlambat-lambat membantu 那弟兄 orang 姊 itu. 妹们， Nah saudara sekalian, 这是智慧树告诉我们的。 inilah yang diberitahukan oleh kitab hikmat kepada kita. 行善的时候，也需要神给我们智慧。 Dalam berbuat baik itu juga perlu hikmat dari Tuhan. 我们应该知道，我们应该给予怎么样的人。 Kita harus tahu bagaimana, kepada siapa kita harus memberinya. 但是世上有几种人，我们要特别小心， Di dalam dunia ini ada beberapa orang yang kita harus waspada. 就是有一些是存心敲诈、懒惰成性的人，对不对？ Ada orang yang memang sengaja ingin memeras, yang memang malas. 而只是有一群人，他们狂傲成性，不愿意谦卑的人， Ada juga orang-orang yang begitu sombong, tidak bersedia untuk rendah hati. 不会善用金钱，而且沾染了那些不良的嗜好。 Orang-orang yang tidak bisa menggunakan uang dengan baik, tidak bisa menghargai orang lain. 弟兄姊妹们， Nah, 这 saudara 种人 sekalian, 不适合我们给予帮助， orang-orang seperti ini tidak layak untuk kita 因 tolong. 为你会催逼他用这些的钱来继续犯他的错。 Karena kita justru mendukung dia untuk terus berbuat salah 所以我们 dengan 求主 apa yang 提 kita 醒我 berikan 们， kepada dia. 我们 Karena itu 需要 kita 有 mohon, 智慧。 karena itu kita mohon supaya Tuhan mengingatkan kita 若 bahwa 是 kita 我 perlu 们没有 memiliki 智慧， hikmat. 我们就会做错事，我们会受到伤害。 Supaya jangan sampai ketika kita memberi tanpa hikmat itu kita mencelakakan orang lain. 大家都明白了，对不对？ Saya harap saudara sekalian bisa 在新的 mengerti 一年里面，我们怎么样行善事？ bagaimana kita harus berbuat baik di tahun yang baru ini. 我跟你做一个见证来结束我的讲道。 Saya akan memberikan satu kesaksian untuk menutup khotbah saya hari ini. 我以前在新加坡是有做戒毒的工作， Ketika saya di Singapura itu saya memiliki satu pelayanan kepada Untuk orang-orang rehabilitasi. 就是那些吸毒者，我们会帮助他过来戒毒。 Mereka orang-orang yang kecanduan obat-obat narkoba itu untuk dipulihkan kembali. 那弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 有一天我去一个牢里边去探访，监牢 prison， satu kali saya mengunjungi penjara untuk berkunjung.
那么我去 prison 去监牢里面探访，我遇到一个刚刚进牢不久的一个囚犯。 Nah, saat itu ketika saya mengunjungi penjara, saya bertemu dengan seseorang yang baru saja pulih, yang baru saja masuk ke penjara. 那么，因为我去监牢，我只有一个目的，就是传福音。 Tujuan saya ke penjara itu hanya satu, yaitu mengabarkan Injil. 带领聚会以后，我就个别做个人布道的工作。 Setelah memberikan khotbah, pelayanan ibadah, lalu saya mengunjungi orang-orang di sana. 所以我就做个人布道的工作。 Karena itu saya melakukan penginjilan pribadi. 那有一个弟兄， Ada seorang 就是刚才 saudara 我所说的， yang tadi saya katakan itu. 我接近他的时候，我带领他，他很快就接受耶稣了。哎， Ketika saya menuntun dia, dengan cepat sekali ia menerima Yesus. 那我也是很奇怪。哎， Saya juga merasa heran 若是 sekali. 那个人刚硬的心，不愿意接受主，我也会很奇怪。 Jika orang ini begitu keras hati tidak menerima Tuhan, saya juga sangat heran. 但是若是他很快就接受主，我也会感觉到更加的奇怪。 Tetapi jika seseorang ini sangat mudah sekali menerima Yesus, saya terlebih heran lagi. 哪里知道，当我为他祷告以后， Mana disangka saudara ketika saya berdoa untuk dia, 他就跟我开口说 lalu ia berkata kepada：“ saya, 他说牧师，我可以跟你借50块吗？ Musa bolehkah saya pinjam $50? 哎呀，我的内心啊，这个就是罪人的心态啦。 Nah, dalam hati saya inilah satu sikap orang berdosa ini. 那我虽然是牧师，但是我也会想一些不好的念头。哎， Sekalipun saya ini pendeta, saya juga bisa berpikir satu hal yang kurang baik. 我心里想，难怪他这么快就要接受主，原来他有目的要跟我借钱呢。 Saya langsung berpikir, tidak heran kalau ia cepat-cepat menerima Yesus karena ia punya satu tujuan dalam benaknya. 那个时候我心里祷告， Saat itu dalam hati saya 上帝就 berdoa. 给我一些的思想， Nah, Tuhan memberikan saya satu ide. 我就告诉他说 Lalu saya berkata kepada dia, 你有什么需要？ engkau memilih apa keperluan apa yang engkau miliki? 他说我的太太刚刚分娩，就是刚刚生孩子， Ia katakan bahwa istrinya baru saja melahirkan. 他需要钱来买奶粉给孩子。 Ia perlu uang untuk memberi susu untuk anaknya. 我就跟他说某某人，对不起，我不能借钱给你。 Lalu saya berkata kepada dia, saudara, saya tidak bisa memberi uang kepada 为什 saudara. 么？ Mengapa? 因为我担心拿到钱以后，他又继续读， Karena saya khawatir ketika saya sudah berikan uangnya, ia kembali lagi 所以 ke 我就跟他 narkoba. 说某某人，你告诉我你的家住在哪里？ Karena itu saya berkata, saudara, beritahu saya di mana engkau tinggal. 哇！我一问的时候，他把那个地址一告诉我，我整个人吓呆了，原来是西部的最角头。 Ketika ia memberitahu alamatnya, saya begitu terkejut sekali karena tempat tinggalnya itu sangat jauh di daerah barat sana. 那我是住在东部的最角头哎， Nah, saya tinggal di daerah timur. 坐地铁都没有办法到那个地方， MRT pun tidak sampai 还要 langsung ke 坐那 sana. 个shuttle bus。 Masih harus melanjutkan lagi dengan bus. 那弟兄姊妹们，但是我已经跟他承诺了，对不对？ Namun karena saya sudah berjanji dengan dia, 所以我就去了。 karena itu saya pergi. 哇，我坐地铁又加上坐巴士啊，总共差不多花了1个小时多，差不多2个小时。 Nah, kira-kira saudara setelah saya naik MRT lalu saya ganti bis, kira-kira hampir 2 jam perjalanan itu. 那当我去到他的家的时候， Ketika saya tiba di rumahnya, 我敲门， saya mengetuk 真 pintu. 的有一个刚刚分娩的妇女，年轻的妇女出来迎接我。 Benar-benar ada seorang wanita yang masih muda itu membuka pintu menyambut saya. 弟兄姊妹， Nah, saudara sekalian, 我一看到这个事情，他等于说那个囚犯没有骗我，对不对？ melihat keadaan ini saya langsung merasa bahwa memang benar orang itu tidak menipu saya. 那我会不会立刻就给他那个钱呢？ Apakah saya bisa segera memberikan uang itu 没有。 kepadanya? Tidak, saudara. 我就求主继续带领我，我应该怎么做？ Saya terus mohon supaya Tuhan beri hikmat apa yang harus saya lakukan. 以后我就跟他说， Kemudian saya berkata kepada 我说 dia, 你的 baby 啊，每一个月大概要多少瓶奶粉？ nah saya tanya kepada saudari ini, bayimu ini dalam 1 bulan kira-kira perlu berapa kaleng susu? 他告诉我了以后， Setelah ia beritahu saya, 我说好，我帮你买。 saya katakan baiklah kalau gitu saya akan bantu engkau untuk membelinya. 你要的牌子，我帮你去买。 Kebutuhanmu itu saya akan bantu untuk belikan. 没有想到，当这一句话一讲出来以后，我差不多每一个月都帮他买，而且呢，乖乖的送这个奶粉给他，每一个月。 Tidak disangka saudara, sejak saat itu setiap bulan saya harus pergi membeli susu itu dan diam-diam memberikannya kepada 有的 dia. 人跟我说：“
哎呀，牧师就索性给他就好了，对不对？ Mungkin ada orang yang berkata, Musa kenapa tidak berikan saja sekaligus buat 我说不要 dia. 紧， Tapi saya katakan enggak apa-apa lah. 因为神这样感动我，我就这样做咯。 Karena inilah yang Tuhan gerakkan dalam hati saya, inilah yang saya 但 lakukan. 是弟兄姊妹们， Tetapi saudara-saudari sekalian, 做了1年过后， setelah 1 tahun saya lakukan 他们的 itu, 家人很奇怪啊，这个人到底是谁呀、 keluarga mereka pun juga bingung 为 sebenarnya 什么 siapakah 这么 orang ini. 为什么愿意这样去帮一个素不相识的人？ Mengapa bersedia menolong orang yang seperti ini? 最后， Akhirnya, 我可以带领一个一个他的家人信耶稣。 akhirnya saya berhasil untuk membawa satu persatu keluarga mereka itu percaya kepada Tuhan. 你说这是奇妙的事吗？ Bukankah saudara ini satu Su- hal yang sangat mengherankan? 透过善行 Benar sekali, melalui satu perbuatan yang baik, 见证基督的福音， menyaksikan Injil Tuhan, 人的心会受感动的。 nah hati orang itu bisa tergerak. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara-saudara 求主帮 sekalian 助我 terkasih, 们， kiranya Tuhan menolong 不 kita. 要只看眼前，哎呀，给了他，他还是这个样子，没有改变。不要那么短视，我们要远视，看远一点。 Jangan hanya melihat apa yang tampak di depan mata hanya sekejap saja, tapi lihatlah lebih jauh lagi 我 efeknya. 们更是要努力的付上代价。 Terlebih lagi kita harus bersedia membayar harga 最后 berkiat. 一句话， Kalimat yang terakhir 这是 saudara. 哥林多前书15章58节的。 Apa yang dikatakan 话 dalam 语 apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 你的劳苦，你的付出， Jerih payahmu, pengorbananmu 在基督里不会突然。阿门。 tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Amin 愿 saudara. 神赐福给我们每一 Kiranya 个 Tuhan 人。 memberkati setiap dari kita. 我们一起低头祷告。 Mari kita sama-sama 亲 tundukkan 爱的 kepala 天 dan 父，我们 berdoa. 感谢你。 Allah Bapa di surga kami 今 mengucap 天 syukur 在 kepada 新 Engkau. 年行善事这件事情上，你已经提醒我们、教导我们。 Di tahun yang baru ini peringatan Tuhan untuk kami berbuat baru di tahun yang baru 求 sekali 神 lagi 继续 mengajar 带领 kami. 我们， Kiranya Tuhan terus 让 menuntun 我 kami. 们前面一整年的生活跟日子， Supaya di hari-hari yang akan datang kami lewati di 我 tahun 们 yang 更 baru 是 ini. 恳求你帮助我们能够行神所喜悦的事情。 Kami mohon supaya Tuhan menolong kami bisa melakukan hal-hal yang berkenan di 听我们的 hadapan 祷告 Tuhan. Dengarlah ya Tuhan 赐福 doa 每一 kami. 位弟兄姊妹。 Berkatilah setiap saudara. 祷告 saudara 奉耶 sekalian. 稣基督的 Kami 名， berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 最后，我恭祝弟兄姊妹们新春佳节蒙恩蒙福。 Terakhir saudara saya mengucapkan selamat hari Imlek kepada saudara. Berkat Tuhan melimpah atas saudara 神 sekalian. 赐福给你们。 Tuhan berkati kita semua. 我们感谢神，今天透过他的话语提醒我们，也帮助我们，让我们明白，在新的一年里边，若是过去我们没有好好的照着神的吩咐、神的心意来行的话，那么今年我们大家都每一个人向神立志说：主啊，我要照着你的心意来行你要我行的事。阿们。我们也愿意对主说，每一天我都希望我的生活能够讨神的喜悦。阿们，弟兄姊妹们。那今天是新春佳节，那么我们要唱一首诗歌，也当作是我们对神话语的回应，说：主啊，我们要祝福每一位弟兄姊妹。当你唱这首诗歌的时候，你也在祝福我们每一个人，好吗？愿神赐福给我们每一个信靠他的人。我今天为你祝福。我今天为你祝福，耶和华别天天看顾。你在家在外，你出你入，耶和华必一路保护。你当出去从有你的心。因为这不是从神来，靠着耶稣，我不摇动，我们一生蒙了大福。我们弟兄姊妹们，但愿我为你们的祝福，神赐福给你们；你们为我们的祝福，神也赐福给我们。阿门。
我今天为你祝福，耶和华必天天看顾。你在家在外，你出你入，耶和华必一路保护。你当出去恐惧的心，因为这不是从神来。靠着耶稣永不摇动，我们一生蒙了大福。靠着耶稣永不摇动，我们一生蒙了大福。我们一生蒙了大福。弟兄姊妹们，我们今天敬拜团要一起同声恭喜大家，恭祝大家新春佳节蒙恩。我们一起恭祝大家新春佳节蒙恩蒙福，阿们，哈利路亚！我们感谢神，我们做一个祷告来结束我们今天新春团拜的团契的一个结束。主耶稣，我们感谢你带领我们今天的新春团契的团拜的聚会，我们感恩，我们感谢你。虽然我们没有办法实体在堂会里边一起见面，但是我们在线上，我们可以感受得到你的恩典、你的爱、你的怜悯、你的同在。主啊，我们也感恩，因为我们已经过了一年，我们在世的日子已经减少了一年，但是我们的岁数增加了一年。但愿主，我们增加的岁数，求主也将你的恩典、你的慈爱、你的怜悯、你的能力增加在我们每一个人的生命里边。求主继续使用我们，照着你的心意活出美好的见证，来讨神的喜悦。求主赐福每一位弟兄姊妹。祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姊妹们，我们的团契就在这里结束。但愿神赐福给你们，我们下个周四我们再见。上帝赐福给你们。